Topic is on osteogenesis imperfecta. Before I tell you what this disease condition is, I want you to go through these pictures. So you can see kind of blue sclera, right? You can see multiple fractures in the bone, right? And you can see this is imperfect or dental problems and bone deformities. So these are the problems a child with osteogenesis imperfecta comes to you with. Now, first, the definition. This can come as a short note. About this, it is a genetic disorder. This condition is a genetic disorder where collagen 1 synthesis is not happening properly. Now, because of this defect, the patient is going to have brittle bones and recurrent fractures. This is the code for fractures. I always like to make things very simple. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോർക്കും? ഫ്രാക്ചേഴ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ബ്രിട്ടിലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈസിലി ബ്രോക്കൺ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്. നൗ ടെൽ മീ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൊലാജൻ. കൊലാജൻ എന്താണ്? അതൊരു പ്രോട്ടീനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് കൊലാജൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട്, വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊലാജൻ. And this collagen, it is found in the bones, skin, tendons, cartilage, sclera, blood vessels. അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂസിനെയൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ബോഡിയിൽ കൊലാജൻ വേണം. അപ്പോൾ ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റയിൽ ടൈപ്പ് 1 കൊലാജൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് സിന്തസൈസ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ആ കൊലാജൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവാണ് ആ ബോഡിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായ കൊലാജൻ വളരെ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമലാണ്. Now, what happens if that type 1 collagen is not made in the body? What happens? Remember, type 1 collagen is very important for the bones. Not just the bones, bone, skin, tendons, sclera, teeth, പിന്നെ cornea, partly I can say cornea. These structures nekku type 1 collagen വേണം. Now, if that is not properly formed, all these structures they are going to have abnormalities. Now, another question they ask you is why this genetic defect happens. It is because of mutation. COL1A1 gene അല്ലെങ്കിൽ COL1A2 ജീൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ്. ഈ ജീൻസ് നോർമലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈപ്പ് 1 കൊലാജൻ സിന്തസിസ് ബോഡിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ജീൻസിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ടൈപ്പ് 1 കൊലാജൻ സിന്തസിസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൺസ്, സ്ക്ലെറ, ടീത്ത്, ലിഗമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അബ്നോർമൽ ആകുന്നു. റിമെമ്പർ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ കണ്ടീഷൻ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് എവർ ഐ എം സേയിങ്, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്, more than enough. Okay, now clinical features, the child is going to have multiple fractures and they're going to have a short stature. Osteopenia artha endana? See, osteopenia means decreased bone density, bone mineral density കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥേനെയാണ് ഞാൻ ഓസ്റ്റിയോപീനിയ എന്ന് പറയാം. Okay, so here the bones will become weak, thinner, they'll become fragile, and then the person is going to have blue sclera, dental defects. These dental defects we call a specific name in osteogenesis imperfecta. Can you tell me what that is? Very good. Okay, there is the dentinogenesis imperfecta. That is the dental defects ne nammal osteogenesis imperfecta il vilikkunna endana dentinogenesis imperfecta. And the child is going to have hearing loss. Can you tell me why the child will be having hearing loss? See, hearing loss നമ്മുടെ ഇയറിൻ്റെ മിഡിൽ ഇയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഇന്നർ ഇയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെ ടൈപ്പ് 1 കൊലാജൻ ആവശ്യമാണ്. ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ, സിൻസ് ടൈപ്പ് 1 കൊലാജൻ ഇസ് ലെസ്, ഇയറിൻ്റെ ടൈനി ബോൺസിൽ, എസ്പെഷ്യലി മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ ടൈനി ബോൺസ്, ദേ ആർ ഫോംഡ് അബ്നോർമൽ. എസ്പെഷ്യലി, ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് എ ബോൺ കോൾഡ് ആസ് stapes? Yes, so there is going to be remodeling or abnormal formation of stapes. അപ്പം ഓട്ടോസ്ക്ലെറോസിസ് പോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവർക്കുണ്ടാകാം. ഓട്ടോസ്ക്ലെറോസിസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ENT പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സാം യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓട്ടോസ്ക്ലെറോസിസ് ലൈക്ക് ചേഞ്ച് അവരുടെ ഇയറിലുണ്ടാകാം. സോ ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഹിയറിംഗ് ലോസ്. അപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് ലോസ് നമുക്ക് 2 തരമുണ്ട്. സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട്, കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട്. അടുത്തൊരു NEPG ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിലെന്ന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ്. സോ ഇവിടെ മിഡിൽ ഇയർ ഒസൈക്കിൾസിനാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റേപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
ചെറിയ ബോണിന്. സോ സൗണ്ടിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. സോ കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങളിവിടെ കാണുക. പക്ഷേ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസും ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പം ഇന്നർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ കോക്ലിയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് എങ്കിൽ, അബ്നോർമൽ ആണ് എങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസും ഉണ്ടാകാം. So but if Neet PG question what they expect is OI, that is Osteogenesis Imperfecta, mostly causes conductive hearing loss. Fine. Now another thing, namaki OI, it is of 4 types. 4 clinical types ഉണ്ട് നമുക്ക്, varying from mild to severe forms. So ഈ type 1, okay, ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, type 1 അതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ, മൈൽഡസ്റ്റും ആണ്, മോസ്റ്റ് കോമണും ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് 1 കുട്ടികൾക്ക് ബ്ലൂ സ്ക്ലെയർ ഉണ്ടാവുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് അവരുടെ അവർക്ക് ദെയർ ബോൺസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഫ്രജൈൽ, റിക്കറൻറ്റ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ടൈപ്പ് 1 മോസ്റ്റ് കോമൺ ആണ്. ഓൾസോ റിമെമ്പർ, ഈ ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്നോസിസും ഉള്ളത് ടൈപ്പ് 1 നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാൽ ഗുഡ് പ്രോഗ്നോസിസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും ടൈപ്പ് 1 പിന്നെ അനദർ തിങ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലേൺ വൺ മോർ തിങ്, ടൈപ്പ് 2 ആണ് മോസ്റ്റ് സിവിയർ ഫോം ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്താണ്? ടൈപ്പ് 2 ആണ്. ഈ 2 പോയിൻറ്റ്സും ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ടൈപ്പ് 3യും ഒരു സിവിയർ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. ടൈപ്പ് 4 ഒരു മോഡറേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ്. ഐ വോണ്ട് യു ടു റിമെമ്പർ ഓൺലി ദിസ്. ടൈപ്പ് 1 മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് OI ആണ്. ടൈപ്പ് 2 മോസ്റ്റ് സിവിയർ ഫോം ആണ്. How will you diagnose it? Obviously from the clinical suspicion. If a child comes with certain features what we have discussed, suspect osteogenesis imperfecta. പിന്നെ എക്സ്റേ എടുക്കുക, യു ക്യാൻ സീ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ്. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ OI ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊരു ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേരൻറ്റിന്, ഇഫ് വൺ പേരൻറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ അബ്നോർമൽ ജീൻ, then the child can inherit it. അപ്പോൾ 50% ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു എന്നുവെച്ചാൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, അബ്നോർമൽ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50% ചാൻസ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞിനും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളിൽ പുതിയ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡേ നോവോ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആ കുട്ടിക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആ മ്യൂട്ടേഷൻ ആ ഫാമിലിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, പാരൻസ് നോർമലായിരിക്കും. സോ യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ. പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് യു ഗോണ ഗിവ് ദ ചൈൽഡ് ബിസ്ഫോസ്ഫനേറ്റ്സ്. Okay, so treatment bisphosphonates. Why are we giving bisphosphonates? ഇവിടെ our aim is, when we give bisphosphonates, our aim is to increase the bone strength. Okay, ബോണിനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക. ഓക്കെ, ഫ്രാക്ചർ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുക. അതിനാണ് ബിസ്ഫോസ്ഫനേറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. സോ ബിസ്ഫോസ്ഫനേറ്റ്സ് അവരുടെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇസ് ദ ഇൻഹിബിറ്റ് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റ്. ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? ബോണിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സെൽസാണ് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റ്. സോ ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസ്ഫോസ്ഫനേറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഓബ്വിയസ്ലി ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊടുക്കണം, ഫ്രാക്ചർ കെയർ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓർത്തോപെഡിക് സർജറീസ് ഇഫ് നീഡഡ്, ഹിയറിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ദ ചൈൽഡ് ഇഫ് ഹി ഹാസ് ഇറ്റ് ഓർ ഇഫ് ഷീ ഹാസ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചറായിട്ട് കുട്ടി വരുമ്പോൾ you can think about rickets, also think about child abuse, very important, child abuse. So again back to the picture. This picture is very important. നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് they'll give the picture, ask you to image based question ആയിട്ട് വരും, ask you to identify. It is called as, this condition is called as osteogenesis imperfecta. It is otherwise called as brittle bone disease. Alright guys, so that is it. Bye bye.